नमस्कार सांगमाने केमती अच्छंती आशा करछि भल अच्छंती मु सौम्य आज आपण मानक पई नै आछि ओडिसा रो आधुनिक इतिहास बा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिसा। ताहले आगरु आमे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ ओडिसा विषय पढ़िथिले तापर मीडिएवल हिस्ट्री विषय मध्ये पढ़िछे। आज आमे आधुनिक इतिहास विषय पढ़िबा ओडिसा रो आधुनिक इतिहास। ताहले देखो ओडिसा रो आधुनिक इतिहास पोर्तुगीज मानक सहित यूरोपीय शक्ति मानकर आगमन द्वारा आरंभ होइथिला। ताहले ओडिसा रे को यूरोपीय माने फास्ट आसीथिले ना पोर्तुगीज माने फास्ट आसीथिले। एहा परे 1765 रे मसिया रे बक्सर युद्धर विजय लाभ करिया परे ब्रिटिश मानकर आगमन होइथिला। पाइक विद्रोह एवं 1857 विद्रोह प्रभाव भली प्रमुख विद्रोहर सम्मुखीन हेबा सत्वे ब्रिटिश शासन जारी रहिला। शीघ्र ही राज्य रे सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं जातीय चेतनार उदय हैला जहा जातीय स्वाधीनता संग्राम रे योगदान कला। ताहले ओडिसा रे फास्ट को माने आसीथिले पोर्तुगीज माने आसीथिले। तापरे 1765 रे जो बक्सर युद्ध होइथिला सेथिरे हमरो इंग्रेज माने विजय लाभ करथिले आउ से माने ओडिसा रो शासन भार से माने नैथिले। तो पाइक विद्रोह जोटा कि हमरो 1817 रे हिथिला आ सिपाही विद्रोह 1857 रे हिथिला। तो एई सब प्रमुख विद्रोह को सामना करिवा सत्ते ओडिसा रे ब्रिटिश मानकर शासन जारी रहिला। आ शीघ्र ही राज्य रे कोन हैला ना सामाजिक और धार्मिक आंदोलन रो आ जातीय चेतनार उदय हैला जहा फल रे सेगुडा सब हमरो जातीय स्वाधीनता संग्राम रे योगदान करिथिला। ताले तापरे देखो हमरो ओडिसा रे औपनिवेशिक शक्ति माने एही अंचल रे विदेशी बसती एवं औपनिवेशिक शासनर प्रथमे सुवर्ण रेखा नदी मुहाण रे थिबा पिपिली ठारे पोर्तुगीज मानक द्वारा आरंभ होइथिला। ताले फास्ट हमरो पोर्तुगीज माने आसीथिले बोली हम पढिले। तो 1733 मसिया सुधा इंग्रेज माने हरिहरपुर एवं बालेश्वर रे वाणिज्य केंद्र स्थापन करथिले। तापरे हमरो डच माने आछंती, डेनिश आछंती, फ्रेंच माने आछंती आउ से माने आसिकी बालेश्वर रे उपस्थित होई तांकर निजर बसती स्थापन करथिले। ताहले हमरो फास्ट 1663 सुधा इंग्रेज माने हरिहरपुर आउ बालेश्वर रे ताहले वाणिज्य केंद्र स्थापन करि दैथिले। पोर्तुगीज माने प्राय 1 शताब्दी धरी अर्थात 1514 रु 1615 पर्यंत टीटांग ठारू ओडिशा पर्यंत समग्र पूर्व उपकूल रे वाणिज्य उपरे एक छत्र अधिकार जमाई थिले। 1514 बालेश्वर जिल्लार पिपिली ठारे प्रथम वाणिज्य केंद्र स्थापित हैला। ताहले फास्ट पोर्तुगीज माने आसीथिले कहले तो से माने प्राय 100 वर्ष धरी तांकर मोनोपोली एथिरे चलैथिले। तो से माने केबे आसीथिले 1514 रु 1615 पर्यंत तांकर मोनोपोली थिला। तो से माने 1514 रे बालेश्वर पिपिली ठारे प्रथम वाणिज्य केंद्र स्थापन करथिले। सेमती 1625 रे बुढ़ा बळंग नदी कूल रे बालेश्वर ठारे वाणिज्य केंद्र स्थापित हैला। गोटे तो हैला 1514 रे आ गोटे 1625 रे मध्ये से माने बुढ़ा बळंग नदी कूल रे जो बालेश्वर ठारे सेठारे एक वाणिज्य केंद्र स्थापन करथिले। सेमती 1636 रे मुताकत खान जे कि हमर कटकर नवाब थिले 1632 रु 1641 पर्यंत से पिपिली ठारे एक अतिरिक्त आवास स्थापन करने को अनुमति देइथिले। कौन कौन द्रव्य उपरे से माने ताहले पोर्तुगीज माने तांकर ट्रेड करुथिले ना सूता कपड़ा तीड़ बा जोटा को हम सीसम बोली कि कहू तो सेही सब गुडा को से माने सेही सब उपरे से माने तांकर ट्रेड करुथिले। पोर्तुगीज माने उपकूल अंचल रे चर्च कारखाना एवं अन्यान्य प्रतिष्ठा निर्माण करथिले। 1633 मसिया रे थॉमस कली पिपिली को पोर्तुगीज मानकर नानसिएंट रैंडी वॉयस बोली करी कहूथिले।
जोटा कि प्राचीन मिलन स्थल जार माने। तो सेटा केबे होइथिला ना 1633 रे। किए कहिथिले? थॉमस कली हैला। तापर देखो इंग्रेज माने आछंती। इंग्रेज माने भारत रे सेमानकर व्यापक विस्तार एक अंश भावरे इंग्रेज माने ओडिसा रे सेमानकर पाद दृढ़ करथिले। सेमाने तो फास्ट हमर इंडिया को आसीथिले। इंडिया को आसिकी धीरे धीरे हमर ओडिसा रे मध्य तांकर कोन करथिले? तांकर विस्तार करथिले। इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अधीन रे व्यवसायी भावे प्रथमे आसी सेमाने पूर्व उपकूल रे व्यावसायिक सुजोग खोजिथिले। तो सेमाने फास्ट तो व्यवसाय करिया पय आसीथिले। तो कोठी सेमाने व्यवसाय देखुथिले? पूर्व उपकूल रे। 1600 ख्रीष्टाब्द रे हरिशपुर वर्तमान रो जाजपुर ठारे प्रथम ब्रिटिश बसती स्थापित हैला। 1633 रे हरिहरपुर एवं बालेश्वर ठारे प्रथम वाणिज्य केंद्र स्थापित हैला। व्यावसायिक द्रव्य कौन कौन से माने व्यावसायिक द्रव्य तांकर कौन कौन थिला ना सूता, गिंगाम, कलिको, मलमल ए सब ऊपर से माने ट्रेड करुथिले। को माने? हमर इंग्रेज माने। इंग्रेज मानको परे डच मानको विषय देखिवा। देखो डच माने 1620 दशक रे ओडिसा रे आसी पहुंचिले। तेबे 1639 सुधा से माने पिपिली कारखाना को सेमानकर स्थिर एवं लाभजनक उद्योग रूपे गढ़ी तोड़िबारे सफल होइथिले। प्रथम कारखाना ताले कोठी थिला? पिपिली ठारे थिला। अन्यान्य कारखाना कोठी कोठी थिला ना गिंगेली उपकूल रे मध्य थिला, हरिशपुर ठारे थिला। आउ व्यावसायिक द्रव्य कौन कौन थिला? से माने क्लॉथ उपरे, टेक्सटाइल उपरे ट्रेड करुथिले, सिल्क उपरे करुथिले, जोटा कि रेशम, जोटा कि सल्ट पेटर रे करुथिले, जोटा कि सरा कहूचे, चाउल, चीनी, अफिम ए सब जिनस रे से माने डच माने ट्रेड करुथिले। तापरे आसिले देखो डेनिश माने। डेनिश माने प्रथमे वाणिज्यिक कारखाना 1636 मसिया रे बालेश्वर ठारे स्थापित करथिले। ओडिसा रे डेनिश कंपनी डेनिश कंपनी रो वाणिज्य अन्य यूरोपीय कंपनी मानक परि प्रसारित होई पारिला नाही, कारण एहाकू निजर घरोई सरकारक ठारू अति सामान्य सहायता मिलिथिला एवं ओडिसा रे स्थानीय कर्तृपक्षक सहित तांकर सबुबेले संघर्ष मध्य हेउथिला, जहा फळे डेनिश माने ओडिसा रे तांकर वाणिज्य विस्तार करि पारि नथिले अन्य यूरोपीय मानक भଳି। तापरे आसिले हमर फ्रेंच माने। फ्रेंच मानकर प्रथम कारखाना कोठी केबे स्थापन होइथिला? देखो 1687 मसिया रे 1687 रे कोठी स्थापन होइथिला? बालेश्वर ठारे निर्मित होइथिला। ओडिसा सहित वाणिज्यिक संपर्क स्थापन करने को फ्रेंच मानकर प्रयास 1673 रु आरंभ हो जाइथिला हैला। जेतेबेले कोन होइथिला? फ्रेंच रो एक जहाज फ्लामंड बोली करी कहूचे जहाको बा दी फ्लामंड बोली कि जहाको कहूचे सेही हमर बालेश्वर रोड रे आसीथिला, बालेश्वर देई की आसीथिला। तो एहार कमांडर को स्थानीय गवर्नर मलिक कासिम भल भाव रे ग्रहण करथिले, रिसीव करथिले, तांको वेलकम करथिले फ्रेंच माननको, बुझिला। तो एई सब फ्रेंच माने आसीथिले, डेनिश माने आसिले, डच माने आसीथिले, ता पूर्वरु इंग्रेज माने थिले, ता पूर्वरु पोर्तुगीज माने थिले। तो एई सब यूरोपीय माने ओडिसा रे तांकर वाणिज्य स्थापन करिथिले हैला। तो एई समस्तनको मध्यरु ब्रिटिश मानकर विजय होइथिला, से माने ही बेसी टाइम हमर तांकर वाणिज्य विस्तार करिथिले। ताहले देखो ओडिसा रो ब्रिटिश विजय। ओडिशार ब्रिटिश विजय रे सामरिक विजय, कूटनीतिक हस्तक्षेप एवं अर्थनैतिक शोषण माध्यम रे ओडिशार अधिकार अंतर्भुक्त होइथिला, जेउथिरे कि 1817 रो पाइक विद्रोह को दमन करिबा मध्य शामिल होइथिला। एहा आगको राजस्व नीति कार्यकारी करिबा, भित्तिभूमि विकास एवं सांस्कृतिक भावे एकीकरण भली कार्यकलाप को अंतर्भुक्त करिथिला, जहा प्रशासनिक एवं अर्थनैतिक संस्कार माध्यम रे नियंत्रण को सुदृढ़ करिथिला। ताहले ओडिशार
ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଆମର କ'ଣ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ସାରା ରିଜନାଲ ସବୁ କିଙ୍ଗ ମାନେ ଥିଲେ, ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, କୂଟନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ କିଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର ସବୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାବଳୀ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନା 1757ରେ ଆମର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାର ନବାବ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା ଏଇ 1757ର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ସେମିତି 1764ରେ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା, 64 ବା 65ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କୁ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାର ଦିୱାନୀ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହେଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ନା ଶାହ ଆଲମ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଯିଏ ଥିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଶାହ ଆଲମ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଅଛି ବା ତାକୁ ଆଗରୁ ବେଙ୍ଗଲ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦିୱାନୀ ଅଧିକାର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେଜ୍ 1 1765 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଜାମ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା ବଦଳରେ ଉତ୍ତର ସରକାରଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ 1765ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କିଛି ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ତ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ପାଇବେ ନା, ତ ସେତେବେଳକୁ ଏଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଆମ ନର୍ଦର୍ନ ସରକାର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆମେ କହୁଛେ ନର୍ଦର୍ନ ସରକାର, ତାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ, ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ, ଏଲୁରୁ, ଗୁଣ୍ଟୁର ଏଇସବୁ ଜାଗା ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ 1803 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପୁରୀ ଏବଂ କଟକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କଲା 1803ରେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍। ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ 1804 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। କେବେ 1804 ମସିହାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ତିନୋଟି ଫେଜ୍ରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ତ ହେଲା 1765ରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମକୁ କିଛି ସହାୟତା ବଦଳରେ ନର୍ଦର୍ନ ସରକାର ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ହାତକୁ ପଳେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମିତି 1803ରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପୁରୀ, କଟକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେମିତି 1804ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବଲପୁର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା। ପୁରୀକୁ ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ। ତାହେଲେ 1803 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ କର୍ଣ୍ଣଲ ହାରକଟ ଗଞ୍ଜାମ ଠାରୁ ପୁରୀ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। 1803 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଅଧିକୃତ ହେଲା। ତାହେଲେ ପୁରୀ କିଏ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ? ହାରକଟ। କେବେ କରିଥିଲେ? 1803ରେ। 1803 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18, ମନେ ରଖିବ। ସେମିତି ଦେଖ କଟକ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ 1803 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ କଟକ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ହାରକଟଙ୍କ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଲାରୀ ଥିଲା, ଆର୍ଟିଲାରୀ ବାହିନୀ ହେଲା, ଆର୍ଟିଲାରୀ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଦ୍ୱାରା ମରାଠମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1803 ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର କଟକ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେବା ଓଡ଼ିଶାରେ ମରାଠା ଶାସନର ସମାପ୍ତି ଘଟେଇଥିଲା। ତାହେଲେ 1803ରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ
1803 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କଟକ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ହାରକୋର୍ଟଙ୍କର ଆର୍ଟିଲାରୀ ଫୋର୍ସ ଯାହା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇକି ସେମାନେ କଟକ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ କଟକରେ ଆଗରୁ ଆମର କିଏ ସେଠାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କଟକକୁ କିଏ ଅଧିକାର କରି ରଖିଥିଲା, ମରାଠାମାନେ ରଖିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଆମର ଏଇ ହାରକୋର୍ଟଙ୍କର ଆର୍ଟିଲାରୀ ଫୋର୍ସ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକୃତ ହେବା ଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଶାସନର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। କେବେ? 1803 ଅକ୍ଟୋବର 14 ହେଲା। ସେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର 1803 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମର୍ଗାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ହାରକୋର୍ଟ ତ ଆମର କଟକ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ମର୍ଗାନ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1803 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଲାସ୍ୱରୀ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଦେଓଗାଁ ସନ୍ଧି ପରେ ନାଗପୁରର ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଗଡ଼ଜାତ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଆରମ୍ଭ କରାଇଲା। ତାହେଲେ 1803 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ବ୍ରିଟିଶର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମର୍ଗାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେମିତି 1803 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ଲାସ୍ୱରୀ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗାଁ ବୋଲିକି କହୁଛେ। ତ ସେତେବେଳକୁ ନାଗପୁରର ଯିଏ ଥିଲେ ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଗଡ଼ଜାତ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମର ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ସେମିତି ସମ୍ବଲପୁର ଦେଖ, 1804 ମସିହା ଜାନୁଆରୀରେ ମେଜର ବ୍ରୋଟନ ମରାଠା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାନ୍ତିଆ ଫଡନଭିସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ କିଏ ଜୟ କରିଥିଲେ? ମେଜର ବ୍ରୋଟନ। ସେତେବେଳେ ଆମର ମରାଠା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ତାନ୍ତିଆ ଫଡନଭିସ। ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ? 1804 ମସିହା ଜାନୁଆରୀରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବର୍ଲୋ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। 1849 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ଯେଉଁ ନୀତି ଥିଲା ସେହି ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ 1804ରେ ତ ମେଜର ବ୍ରୋଟନ ମରାଠା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାନ୍ତିଆ ଫଡନଭିସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବର୍ଲୋ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ 1849 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ନୀତି ଥିଲା, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ନୀତି ଯେଉଁ ଥିଲା, ମାନେ ଯାହାଙ୍କର କ'ଣ ନିଜସ୍ୱ ପୁତ୍ର ନଥିବେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ନୀତି ଅନୁସାରେ 1849ରେ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରଶାସନ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 3ଟି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ 3ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଦେଖିବା। କଟକ ପ୍ରଦେଶକୁ ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କୋରାପୁଟକୁ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ବୋଲିକରି ସେମାନେ 3ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଗ କରିଥିଲେ। କଟକଟାକୁ ହେଲା ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟକୁ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ରହିଥିଲା। 1804 କଟକକୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏକକରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ରହିଥିଲା। 1804ରେ ତାହେଲେ କଟକକୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନର୍ଦର୍ନ ଆଉ ସାଉଦର୍ନ ୟୁନିଟରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ପୁରୀଠାରେ ତାଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରହିଥିଲା। 1816 ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପୁରୀଠାରୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା।
कोथिपाई ना फॉर बेटर गवर्नेंस पाई कौन करथिले 1816 रे तांकर जो पुरी ठारे तांकर हेडक्वार्टर थिला से पुरी ठारो कटक को से स्थानांतरित करथिले हैला। तापरे नेक्स्ट देखिबा हमें ओडिशार आधुनिक इतिहास विषय रे 1818 कटक प्रशासनिक केन्द्र रे परिणत हैला जेउठारे कमिशनर राजस्व बोर्ड एवं प्रादेशिक अपील कोर्ट रहिले 1828 कटक प्रदेश को आहरी 3टी जिल्ला रे विभक्त करागला कौन कौन 3टी जिल्ला रे गोटे हैला बालेश्वर गोटे कटक आ गोटे पुरी केबे 3टी जिल्ला रे भाग करा जायतिला 1828 रे हैला। तापरे देखो हमर ओडिशा रे प्रथम इंग्रेज बसती ओडिशा रे प्रथम इंग्रेज बसती सम्राट शाहजहां को शासन काल रे बालेश्वर अंचल रे स्थापित होइथिला एही अंचल रे ब्रिटिश वाणिज्यिक कार्यकलाप आरंभ को चिन्हट करिथिला जहा सेमानकर भविष्यत विस्तार एवं नियंत्रण पाई पथ प्रशस्त करिथिला ताहले एई भलिया भाबरे ओडिशा रे प्रथम तांकर इंग्रेज माने तांकर बसती स्थापन करिथिले। तो तांको समय रे हमरो लैंड रेवेन्यू सिस्टम कोन थिला हमें देखिबा ब्रिटिश माने ओडिशा रे 3 प्रकार रो राजस्व बंदोबस्त नीति कार्यकारी करिथिले यथा जमींदारी रयतवाड़ी महलवाड़ी। तो चिरस्थायी बंदोबस्त बा जहा को हमें जमींदारी प्रथा बोली की कहूचे ताले को वर्ष आसीथिला 1793 रे आसीथिला तार इंट्रोड्यूस किए करथिले ना गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदार प्रथा इंट्रोड्यूस करथिले कोठी कोठी कार्यकारी होउतिला बेंगल आउ बिहार रे परे एहा ओडिशा रो केवल केतेक अंश रे कार्यकारी करा जायथिला को एई जमींदारी प्रथा। तापरे आसिला रयतवाड़ी प्रथा केबे आरंभ होइथिला 1820 रे किए थिले तार इंट्रोड्यूस किए करथिले थॉमस मुनरो आउ अलेक्जेंडर रीड कार्यकारी कोठी हेतिला माड्रास प्रेसिडेंसी रे फास्ट हमरो कार्यकारी हेतिला ओडिशा रे एहा प्रथमे गंजाम रो जो प्लेन थिला बा समतल थिला अंचल रो छत्रपुर ब्रह्मपुर और गोमुसुर रे प्रचलन करा जायथिला रयताड़ी प्रथा ताहले केबे हेतिला 1820 रे हेतिला आ ओडिशा रे को जगह रे एटा लागू करा जायथिला ना गंजाम रो जो समतल अंचल अछि जेमति कि हमर छत्रपुर ब्रह्मपुर गोमुसुर एई सब जगह रे हमर प्रचलन करा जायथिला। तो किए इंट्रोड्यूस करथिले ना थॉमस मुनरो आउ अलेक्जेंडर रीड। तापरे आसिला हमर पट्टा होउची एक दलील जहा रयत बा चासी द्वारा देय खजना रेकर्ड करुथिला एहा चासी को जमी मालिकाना अधिकार प्रदान करुथिला जदि से माने नियमित भावे खजना परिशोध करुथिले ताहले तांको गोटे सेई जागार पट्टा दिया जाउथिला खजना नीट उत्पादन रो आधार भावरे कार्यकारी करा जाइथिला तामाने हमर सेई जागारे केते उत्पादन होबो सेई अनुसारे से माने खजना देउथिले। तापरे आसिला महलवारी प्रथा केबे हेइथिला 1822 रे किए तार इंट्रोड्यूस करथिले हॉल्ट मैकिंजे ताहले हॉल्ट मैकिंजे महलवारी प्रथा हमर आरंभ करथिले कोठी कार्यकारी होइथिला देखो यूनाइटेड प्रोविंस सेंट्रल प्रोविंस एवं पंजाब रो किछि अंश रे महलवारी प्रथा साधारणतः हमर इंडिया रो नॉर्दर्न स्टेट मानकरे लागू करा जायथिला आ रयतवाड़ी साउदर्न स्टेट मानकरे लागू करा जायथिला हैला। तापरे देखो ओडिशा रे कार्यकारी केबे हेइथिला बा को जगह रे हेइथिला संबलपुर रे होइथिला राजस्व संग्रहकारी मानकु जमींदार गाउंतियार बिरतिया उमरा ए भड़ी भाबरे तांको
କୁହାଯାଉଥିଲା ମହଲବାରୀ ପ୍ରଥାରେ। ହେଲା। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ଇନ୍ ସମ୍ବଲପୁର। ତାହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭୂମି ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ଖଲସା। ଖଲସା କ'ଣ? ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଜମିକୁ ଆମର ଖଲସା ବୋଲିକି କୁହାହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆମାନେ କିଛି ଜମିକୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ରଖୁଥିଲେ, କାହାଠୁ? ସରକାରଙ୍କଠୁ ନେଇକି, ତ ତାକୁ ଖଲସା ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମିତି ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସାମନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କରମୁକ୍ତ ଜମିକୁ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଭୋଗରା, ଦେବଦତ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ, ଏଇସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାର ହେଲା କର ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୋଗରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ବା ଭୋଗରା ଭୂମି ପ୍ରଥା। ଭୋଗରା ଜମିଦାର, ଗାଉଁତିଆ ଏବଂ କେତେକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିଲା। ଭୋଗରା ଜମି ଧାରଣ କରିଥିବା କେତେକ ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଝଙ୍କାର, ଗ୍ରାମର ପୁରୋହିତମାନେ। ସେମାନେ ଏଇ ଭୋଗରା ଜମି ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଚୌକିଦାର ମାନେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରହରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ନାରିହା ଯେଉଁ ପାଣି ଢୋଳା ମାନେ ଥିଲେ, ୱାଟର କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭୋଗରା ଜମି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଦାଲତ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ପାଇଁ ଜଣେ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବିଚାରପତି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ। ବିଜିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦରୋଗାମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅନେକ ଥାନାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଅଦାଲତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ଥିଲା। 1857ର ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା। 1857ର ବିଦ୍ରୋହ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା? 10 ମେରେ ହେଇଥିଲା। ମେରଠରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର 1857ର ରିଭଲ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲିକି କହୁଛେ। ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ, ଏସବୁ ମାନେ ଆମର ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ରୋହ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବଂ ବଳିଆର ଜମିଦାର ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଭଳି ନିର୍ଭୀକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଥିଲେ। ପରହତ ରାଜା ଅର୍ଜୁନ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିୱାନ ଜାଗୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିବସ୍ତାରୀ ମହଲ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ହେଲା। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ 1857 ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, କିଏ କିଏ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ନା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଆଉ ବଲିଆର ଜମିଦାର ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ଆଉ ଆମର ପରହତର ରାଜା ଅର୍ଜୁନ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିୱାନ ଯିଏ ଥିଲେ ଜାଗୁ, ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହରେ? ଏଇ 1857ର ବିଦ୍ରୋହରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 1857ର ବିଦ୍ରୋହରେ ଆମର ତ୍ରିବସ୍ତାରୀ ମହଲ ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖ 1857 ବିଦ୍ରୋହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନେ, ଯେମିତିକି ଆମର ଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ସେ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ କିଏ? ସେଇ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ସେ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୟାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୟାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। କିଏ? ଏଇ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ବା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ।
तो सेई टाइम रे हमर 9 अंक दुर्भिक्ष मध्य होइथिला। ताहले 9 अंक दुर्भिक्ष विषय रे एबे हमें जानिबा। 1866 मसीह रे ओडिशा रे औपनिवेशक इतिहास रे सबुठारो भयंकर दुर्भिक्षर सम्मुखीन होइथिला। ଲୋକମାନେ ଶୀତକାଳୀନ ଧାନ ଫସଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାହ ଯୋଗୁଁ ତୀବ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସଙ୍କଟକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ମେ 1865 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭୋକରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। 1866 ମସିହା ଡିସେମ୍ବରରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଜର୍ଜ କ୍ୟାମ୍ପବେଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଏକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାହେଲେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲେ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା? 1866 ମସିହା। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ନା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଶୀତକାଳୀନ ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳକୁ ଆମର କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଧାନ ଫସଲ ହୋଇନଥିଲା, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଗଲା। ତ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ଆଉ 1865 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେଇ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା। ଆଉ 1866 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶର ଜର୍ଜ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ ତ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆୟୋଗର ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇସାରିଥିଲା ହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ 1866 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ମୌସୁମୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଯାଉଥିଲା। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଶୀତକାଳୀନ ଧାନ ଫସଲ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? କୁହାଯାଏ କି 9 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତା ନାଁ ହେଲା 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବୋଲିକରି ଆମେ କହିଥାଉ। ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 9 ଅଙ୍କ ଯୁଗ। 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପଛୁଆ ଅବସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। 1867 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲରେ ଏକ ହାଇସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଥିଲା। 1867 ମସିହାରେ ଏହା ଏକ କଲେଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ 9 ଅଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଟକରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପରେ ପରେ ତାହା କଲେଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କଟକରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 9 ଅଙ୍କ ଯୁଗ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 1843ରୁ 1918 ଯାକେ ଏବଂ ରାଧାନାଥ ରାୟ 1848ରୁ 1908 ସେମାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ 9 ଅଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କଟକଠାରେ ଆମର ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଆମର ପରେ ପରେ କଲେଜରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଥିଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 1843ରୁ 1918 ଯାକେ ଥିଲେ, ଆଉ ରାଧାନାଥ ରାୟ
1848 ରୁ 1908 ଯାକେ। ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଅସଂଖ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବହୁତ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏହିମାନେ ହେଲା। ତ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସଭା ନା 1882ରେ କଟକ ଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? 1882 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ପରିସରରେ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଶେଷ କରି କଟକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଆମର ତାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ। ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। 1886 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କଟକର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବାର୍ଷିକ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଉତ୍କଳ ସଭା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ 1882ରେ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ ଆଉ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 1886 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇଥିଲେ। ତାପରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଆମର ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଟିଶ ଔପନିବେଶିକ ନୀତି, ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ, ଜାତି ଭେଦଭାବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାସାଗର, ରାଧାକାନ୍ତ ଦେବ ଭଳି ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଥିଲେ, ରାଧାକାନ୍ତ ଦେବ ଥିଲେ। ଏଇଭଳି ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ନା ବ୍ରିଟିଶ ଔପନିବେଶିକ ନୀତି ଆଉ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ, ଜାତି ଭେଦଭାବ ଏଇସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଏ ସେତେବେଳେ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଆମର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ରାଧାକାନ୍ତ ଦେବ ଏଇଭଳି ସଂସ୍କାରକମାନେ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ। 1862 ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ସେଇ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଜାଣିଛ। ଧର୍ମର ନୀତି ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଜଣେ ଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ନୀତି ଥିଲା। ମହିମାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ଯାହାକି ଆମର 1862ରେ ହେଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଭୀମ ଭୋଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। 1809 ୱିଲିୟମ କେରି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିଲା। 1820 ଦଶକ ୱିଲିୟମ ପାମ୍ପଟନ, ଜେମ୍ସ ପେଗ୍, ଚାର୍ଲସ ଲେସି ଏବଂ ଆମୋସ ସଟନ ଭଳି ମିଶନାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇଥିଲେ। 1837 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ କଟକରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମିଶନାରୀମାନେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରି
असहाय शिशुमानंकु आश्रय देवा सहित मेमोरिया उद्धार କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ 1809 1820 ଏହିସବୁ ଦଶକରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସହାୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ, ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କେଉଁଠି ସିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କଲିକତାଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେବେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? 1828ରେ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରହ୍ମ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କଟକରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। 1869 ମସିହାରେ ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ 1869ରେ ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଐତିହାସିକ ସମୟରେଖା ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେବେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖ ନା 1514ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲିଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲେ। 1625ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ପିପିଲିଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ 1633ରେ ହରିହରପୁରରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଲେ। ସେମିତି 1765ରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶାର ଦିୱାନୀ ଅଧିକାର ହାସଲ କଲେ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ତାପରେ ହେଲା 1803ରେ ଆମର ଇଂରେଜମାନେ କଟକ ନିକଟସ୍ଥ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କଲେ। ସେମିତି 1804 ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ସେମିତି 1804 ମେଜର ବ୍ରଟନ ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1817ରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। 1825ରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1833ରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ଘୁମସୁର ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1835ରେ ହେଇଥିଲା। ଯେମିତି 1857ରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ବା ଯାହାକୁ ଜାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ବୋଲିକି କହୁଛେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମିତି 1865-66ରେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। 1867ରେ କଟକରେ କଲେଜ ଖୋଲିଥିଲା। ଆଉ 1868ରେ ଭୂୟାଁ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 1869ରେ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଆମର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମିତି 1882ରେ ଉତ୍କଳ ସଭାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 1896ରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ଥିଲା ଆମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବା ଯେଉଁଥିରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ।